20 करोड़ कोई छोटी गिणती नहीं होंगी। सैकंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपूलेशन जिहड़ी है मुसलमाना की बन जाती है इंडोनेशिया तो बाद पाकिस्तान और फिर भारत। तो जे ये 20 करोड़ होर भी रल जाते 22 करोड़ रल जाते हिंदू मेजोरिटी तो एब्सोलूट उस किस्म की सी फिर सारिਆਂ ने उवें सफ़र करना सी। कांग्रेस के रूल तो ही तुसीं देख लो 47 तो बाद जिन्हों रॉयट कहा जाता सी असल च स्टेट का नाल लग के मुसलमाना की नस्लकुशी सी। 2002 तक खुर के आ गया गुजरात दे विच की होया। मोदी वापस पावर चाहता है बीजेपी की अगवाई करके की होएगा। उन्हें कहा भी फिर उस तो बाद जिहड़ा है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा और उहदे च माइनॉरिटीज़ जिहड़ियां ने वो सैकंड क्लास सिटीजन होणगियां। क्यों नहीं नूह ਜਾਂ दूजे हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस ਜਾਂ राहुल गांधी ਜਾਂ क्यों नहीं जाता क्योंकि मेजोरिटी हिंदुओं ਨੂੰ नाराज़ नहीं करना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। दर्शकों प्रीतमा तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि साडी एक व्यूअर मोहम्मद ताइब जी ने कहा है कि पाकिस्तान की अजोकी मंदी दिशा नूं देखदिआं कुछ पाकिस्तानी मुसलमान ये प्रचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनाउणा कायदे आजम जिन्हां दी बहुत वड्डी गलती सी। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह जुड़े रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो असीं अपने व्यूअर्स दे व्यूज़ नूं अहमियत दिंदे हैं जी। कल फेसबुक के उत्ते मैसेज सी मोहम्मद तायाब जी का तैयाब शायद प्रॉपर नाम बनता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे हालात की वजह से कहते हैं पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। अगर हम इंडिया के साथ रहते तो अच्छा होता क्योंकि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। वहाँ जमहूरियत है, वहाँ अमन और इंसाफ है, जबकि हकीकत कुछ और है। सर आप मुनासिब समझें तो आप इस पर उन पाकिस्तानियों को कुछ पैगाम दें जो इंडिया की वाह वाह करते हैं। पहला तो मोहम्मद तायाब जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं प्रोग्राम देखते हो साडे तो तुसीं इस सबजैक्ट के उत्ते जिहड़ा वो कामेंटरी चाहुंदे हो। अच्छा देखो मैं समझदा भी हुण जो कुछ 20 करोड़ मुसलमाना दे नाल भारत दे विच हो रहा और एक खिते च नहीं आलमोस्ट हर पासे इस तो बाद भी जे किसे नूं और जिहड़े सिख खालिस्तान दी मंग तो अज भी कंन भनदे ने जां उस लई खलोण लई तैयार नहीं उन्हां लई तां मेरा यही कहना हुंदा है कि भी जे 39 साल बीतण बाद जो साडे नाल वापरिया है जिन्हों ये समझ नहीं आई भी खालिस्तान क्यों जरूरी है उन्होंने कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने उवें ही वो जुतियां खाण का हकदार है और उवें ही रहना चाहिए। सो मैं समझदा है भी जे ये 20 करोड़ मुसलमाना की अज की दशा हुई हुई है इनू देखण तो बाद पाकिस्तान दे विच नो मैटर ये कोई शक नहीं है कि इकनॉमिकल क्राइसिस भी आया जिहड़ा थोड़ा बहुत ओवरकम हो गया हो जाएगा। पॉलिटिकल क्राइसिस भी है बीते च भी रहा है डेमोक्रेसी वर्सेस फौजी डिक्टेटर वो ओवरकम हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप दे विच ही जे तुसीं देखना होए कि 20-21 करोड़ मुसलमान 22 करोड़ पाकिस्तान च ने 20 करोड़ भारत च ने तो उन्हां दी दशा अज जिहड़ा बिल्कुल इंटरनेशनल एजेंसियां जिहड़ियां जैनोसाइड जिहदे च सिम्पटम्स हुंदे ने कि जैनोसाइड हो सकता है इस वेले जिहड़ा नंबर 1 दे उत्ते दुनिया च है कि जिथे बहुत जल्दी ऑनसैट जैनोसाइड का हालां कुछ का यह कहना ईवन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नूह वायलेंस नूं लैके पुछया कि भी एथनिक क्लिनजिंग नहीं है। हुण एक पास 20 करोड़ कोई छोटी गिणती नहीं हुंदी। सैकंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपूलेशन जिहड़ी है मुसलमाना की बन जाती है इंडोनेशिया तो बाद पाकिस्तान और फिर भारत। तो जे ये 20 करोड़ होर भी रल जाते 22 करोड़ रल जाते हिंदू मेजोरिटी तो एब्सोलूट उस किस्म की सी फिर सारिਆਂ ने उवें सफ़र करना सी। अज घट्टो घट्ट ये लियाकत है और तुहाडी खुशकिस्मती है जब काश साडे कोल मोहम्मद अली जिन्हां वर्गा कायद हुंदा जिहड़ा साडी कौम नूं समझा सकदा कि भाई
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ whenever ਗਾਂਧੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਚੀਟ ਮੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ, ਅਨਾੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। they have seen Hindus as the co-slaves, but when they'll see them as the rulers they will see their true face, when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves। ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਰॉयਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। 2002 'ਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਥਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਲਕਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਹੈ, ਆਰਿਫਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1930 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਲੇਵ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸੀ 1960 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੇਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੂਹ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੀਫ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਊ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।